مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبيته الكرام ثم إلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصالحين والعلماء العاملين إلى أرواح ساداتنا والشافعي ومن الغزالي ومن نوابي شباب الجلال ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن أبي بعمر جميع ساداتنا أبي بعمر ثم إلى روح المقدم حسن بن عبد الرحمن محمد أصدق بأولاده والأرواح ساداتنا شبكر بن سالم قد الأنفاس والورد عبد الرحمن المقطاس والكامل بن الله بارس ثم إلى روح قد الرشاد وبثنا عباد وبلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وأصولهم وفرهم ثم إلى روح علي بن عبد الرحمن الحبسي وعلي بن حسن العطاس بن صالح أحمد بن دل والحبيب بكر محمد السكاب بن صالح بن حسين الحامد بن صالح بن الحداد بن حسن بن الحداد والحبيب محمد بن محمد العطاس بن محمد بن البن بن سلم مالك بن حسن بن عبد الله بن الشهادين ويسال من الدور بن الشهادين والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن جدير السجاب والحبيب بن فتى المصاب وصول فرهم ثم إلى روح أخينا أستاذ وحيد بن حسن وإلى روح أستاذ أحمد خطر بن حسن وصول فرهم ولروح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ولمن له حق علينا أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي بالجنة في الجنة وأن الله يبلغ مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا سيئاتنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويرزقنا جميع أحبابنا الشهادة عند الموت ويختم بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الجماعة رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, di malam yang mulia yaitu malam Jumat,
Kembali kita dapat bersilaturahim, bermuzakarah bersama, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, guna melaksanakan daripada perkara yang wajib, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam yang mulia dalam melaksanakan kewajiban menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, masing-masing memegang kitab daripada Al-Ahad. Insyaallah ada manfaat lebih yang barangkali bisa kita dapat dengan memegang kitab yang saat ini sedang kita baca. Paling tidak sesuatu yang berkaitan dengan amalan-amalan, maka bisa kita hafal dengan melihat langsung tulisannya, ya. Adapun masalah materi yang sudah kita baca masih berkaitan dengan sunnah sebelum sholat, yaitu dua yang sudah kita baca berkenaan dengan masalah tentang azan dan juga iqamah, berkaitan juga dengan masalah yang berhubungan dengan azan dan iqamah, baik perkara-perkara yang disunnahkan dan sebagainya di saat azan maupun iqamah. Malam ini kita melanjutkan daripada masalah sunnah sebelum sholat. Nah, jadi kalau di yang kita antum pegang itu, kalau kita lihat tadi halamannya 106, ya, karena kebetulan halamannya nggak sama. Jadi sekedar mengingat dan mengulang kembali bahwasanya sunnah sholat itu dibagi menjadi tiga. Ada sunnah sebelum sholat, yaitu sesuatu yang dilaksanakan sebelum kita masuk pada sholat, yaitu takbiratul ihram. Karena disandarkan dengan sunnah sholat, karena perkara-perkara tersebut berkaitan dengan akan kita laksanakan sholat. Kemudian yang kedua, sunnah di dalam sholat, yaitu mulai dari kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, sunnah selesai sholat, yaitu selesai kita mengucapkan salam sampai zikir dan seterusnya, ya. Adapun yang sudah kita baca berkaitan dengan sunnah sebelum sholat baru dua, ya, yaitu azan dan iqamah. Nah, maka masuk di dalam sunnah berikutnya, yaitu sunnah yang tersisa daripada dua hal tadi. Halaman 106 yang atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatu radhiyallahu ta'ala anhu wa qala radhiyallahu baqiyatu sunanil lati qabla shalah ay ba'dal azan wal iqamah. Asani terusannya, karena yang pertama azan, yang kedua adalah iqamah. As-salis al-mashyu ila salati bisakinatin wa waqar. Warabi' ad-du'a bainal azan wal iqamah ila akhirih. Baqiyatus sunan, ya, sisa daripada sunnah allati qabla shalah, yang dilaksanakan sebelum sholat, ya, sebelum sholat, ba'dal azan wal iqamah, setelah azan dan iqamah. Maksudnya perkara yang sudah disebutkan dua sunnah sebelumnya, ya. Apa itu? Berikutnya al-mashyu ila salati bisakinatin wa waqar, berjalan menuju sholat dengan sakinatin wa waqar, tenang, ya, tidak terburu-buru, jadi tidak tergesa-gesa, apalagi sampai berlari, itu dimakruhkan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih, idza uqimatis shalah,
falam ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum yamshun wa 'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Ya. Jadi Nabi sebutkan idza uqimatis shalah, kalau sholat itu sudah dilaksanakan, artinya sudah iqamah, sudah dilaksanakan, fala ta'tuha, maka jangan datangi sholat tersebut wa antum tas'aun, dengan terburu-buru, ya, dengan bersegera. Kadang-kadang apalagi sampai berlari, itu makruh, ya. Tapi Nabi sabdakan wa'tuha wa antum yamshun, datangi sholat tersebut walaupun sudah iqamah, maka dengan cara berjalan, artinya tidak terburu-buru. Waalaikum bisakinah, kata Nabi, dan hendaklah kalian tenang. Fama adraktum fasallu, kalau memang kalian mendapatkan, ya sholat. Wa ma fatakum fatimu, andaikan ada yang tertinggal satu rakaat, 2 rakaat, kita cuma mendapatkan 1 atau 2 rakaat, ya selebihnya tinggal disempurnakan. Karena di dalam sholat itu kita disunnahkan untuk khusyuk, ya, walaupun perkara khusyuk perkara yang sangat sulit, tetapi perkara-perkara yang bisa mengurangi kekhusyukan di dalam sholat itu kan sebisa mungkin kita hindari. Nah, diantaranya adalah ketika ngos-ngosan. Orang kalau lari itu biasanya ngos-ngosan, kecuali Jumat. Ya, kalau sekiranya kita nggak terburu-buru atau mungkin kita nggak jalan cepat bakal ketinggalan Jumat, maka bisa jadi jalan kita adalah jalan yang cepat, itu merupakan sesuatu yang wajib. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan Jumat. Karena hukumnya orang yang tidak ada uzur, ini kalau berbicara Jumat ya, orang yang tidak ada uzur kemudian dia bisa mendapatkan Jumat walaupun mungkin mendapatkan pada saat tahiyat akhir, maka hukumnya wajib untuk datang ke sholat Jumat. Kalau sekiranya dia beralasan malu udah ketinggalan, nah itu berarti dosa dia ninggalin Jumat secara sengaja walaupun wajib diganti dengan zuhur. Ya, jadi kalau kita lihat ini, kalau ada santai nggak bakal keburu, jalan cepat. Walaupun saat kita jalan cepat cuman mendapatkan pada rakaat yang terakhir. Ya. Tapi kalau sekiranya sholat 5 waktu, maka hukum ketika kita berjalan bersegera ataupun tergesa-gesa itu perkara yang dimakruhkan. Sunnahnya adalah berjalan dengan tenang, walaupun qomat udah kita dengar. Dan ini masih banyak orang yang kadang-kadang melakukan hal kayak gini. Apalagi kalau subuh, kalau kita lari, kemudian takbir, biasanya ngos-ngosan tuh. Ya, nggak enak sembahyang dalam keadaan kayak gitu. Jadi tenang. Kemudian ad-du'a bainal azan wal iqamah, berdoa di antara azan dan iqamah. Kenapa? Karena termasuk waktu yang mustajab doa tersebut ketika disampaikan antara azan dan iqamah. Ya. Termasuk ada satu riwayat kalau dibaca di antara azan dan iqamah di dalam sholat subuh, ya, kita pakai baca di dalam kitab syarahnya syarah al-arba'in Imam Nawawi. Allah Akbar, lupa ya. Alhasil ada syarah kita pakai ada, ya. Itu disebutkan satu riwayat kalau seandainya doa ini dibaca, insya Allah menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Allahumma bihurmatil Husain wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhya qalbi binuri ma'rifatik. Ya, banyak singkat. Itu di dalam kitab tersebut disebutkan, ya, insya Allah bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khotimah. Allahumma bihurmatil Husain,
ya Allah dengan kehormatan, dengan kemuliaan Sayyidina Husain, ya, wa akhihi dan saudaranya, wa jaddihi wa abihi dan kakeknya. Siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Wa abihi dan orang tuanya, wa ummihi ibunya, wa banihi beserta anak-anaknya. Najjini minal ghammil ladzi ana fihi, selamatkanlah aku dari kegundahan, kegelisahan yang aku berada di dalamnya. Karena setiap orang ketika memikirkan dia ini nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, kan nggak ketahuan, ya. Ini kalau seorang muslim ketika dia berpikir ke arah seperti itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa membuat dia takut, karena semuanya itu kembali kepada taufik ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekhawatiran, takut dengan su'ul khatimah, kita minta di dalam doa tersebut mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah, tapi dibarengi dengan ikhtiar, usaha dengan melaksanakan amal-amal yang baik. Ya. Ini kan masalah husnul khatimah, su'ul khatimah, perkara yang gaib, yang kita nggak tahu. Ada satu kisah, ya sudah hikayat. Ada satu orang ma'ruf, ya, terkenal orang yang ahli maksiat. Kemudian saat dia meninggal, itu orang-orang kampungnya dia nggak ada yang mau ngurus. Kenapa? Karena ini orang terkenal dengan kefasikannya. Walhasil siapapun berat, cuman sekedar istri sama anak kalau nggak salah, ya. Kemudian diurus sendiri dan orang pada ihtikar, pada nganggap dia remah, ya, nganggap dia ahli maksiat, ngecilin dia, ngeremehin dia. Ketika semua orang pada ngeremehin dia, justru ada satu bisyarah, ada isyarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampunin dia punya dosa dengan sebab orang lain pada ngecilin dia. Ya, makanya kita jangan sampai ngecilin orang. Kenapa? Allah punya kehendak, Allah punya kemauan yang tidak ada bisa satu orang pun untuk menolak kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu pernah ada juga suatu kisah, ada orang saling musuhan, ya, udah luar biasa, dah musuhannya, dah kayak musuh bebuyutan, ya, berantem mulu. Akhirnya yang satu meninggal. Begitu satu meninggal, kan dikuburin. Nah, musuhnya saking merasa puasnya dengan lawannya ini, datang ke kuburan. Kemudian bahasa kita apa ya, kayak orang ngeledek, tapi yang dibaca ayat. Ayat itu kan ada fagullu, ya, maka kemudian dirantai. Ayatnya bagian nggak lupa. Fagullu, semua walhasil ada di juz 29 tuh, yang maknanya kemudian dirantai, disiram air panas, ya. Saking ini yang ngeledeknya, rasain, bahasa kita begini, rasain lo mati duluan, lo rasain tuh azab, begitu. Cuman yang dibaca ayat. Akhirnya malam-malam dia ngimpi didatengin sama yang meninggal. Dibilang apa? Terima kasih ya Allah, ampunin dosa aneh berkat ayat Quran yang dibaca. Ya, musuhnya tuh, ya. Jadi berkat ayat Quran yang dibaca. Padahal tuh ayat berkisar tentang masalah azab. Ini orang baca karena saking puasnya musuhnya udah mati duluan. Ya, tapi yang dibaca ayat. Nah, ayat Quran manfaatnya kan luar biasa. Di mimpi. Ya, jadi datangnya terima kasih, jazakallah khair, ya, dengan sebab yang dibaca Quran dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Ya, akhirnya mungkin nyesel tuh. Bahasa coba gue nggak baca Quran, ya, walaupun ayat. Ya, artinya apa ya? Ini perkara-perkara yang kita nggak tahu, ya. Jadi di antara doa azan itu ada yang dianjurkan doanya seperti tadi, ya, Allahumma bi hurmatil Husain wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhya qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah, ya. Itu di antara azan dan iqamah pada salat subuh. Walhasil apapun doa yang kita baca insyaallah kabul, cuman tidak mesti harus segera. Kemudian yang berikutnya
al-mubadarah ila al-istighal bi asbabis shalah fi awalil waqti. Bersegera untuk menyibukkan diri dengan sebab-sebab salat di awal waktu. Artinya apa? Ya, toharo, kita kencing, kita cebok, kemudian kita berwudu, itu namanya asbabus shalah. Jadi bersegera itu di awal-awal agar bisa sholat di awal waktu. Ya paling nggak kalau sekarang yang paling bagus itu sebelum masuk waktu asbabus sholat sudah kita kerjain. Biar bisa mendapatkan perkara-perkara sunnah yang lain termasuk di dalam sunnah atau sholat sunnah ya. Apalagi subuh. Ya, sekarang kan subuh udah jam 4 lewat 20 apa. Ya. Jamaahnya kalau udah makin kemarian di setiap masjid mungkin agak sedikit berkurang. Kalau masih jam 5 kurang seperempat, jamaahnya kadang-kadang agak banyak kan. Mundur waktunya atau maju waktunya, jamaahnya mulai kurang. Ya. Maju lagi jamaahnya mulai agak kurang. Nah, usahakan sholat subuh jangan sampai pernah tidak berjamaah. Walaupun sakit, selama masih bisa hadir, jangan pernah tinggalin sholat subuh berjamaah. Apapun paksain. Ya. Kemudian an-nafilatul qabliyah, ya qabliyatus subhi wal zuhri wal asri wal jum'ah, wa kadzalikal maghrib wal isya. Dan termasuk perkara-perkara sunnah sebelum sholat adalah melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Ya, dengan nomor 7 sama tuh ya, maknanya sama. Walaupun lama ada yang memisahkan tersendiri, tapi hakikatnya sama. Ya, an-nafilah bainal azan, melaksanakan sholat sunat di antara azan. Jadi perkara sholat sunat qabliyah ini kalau dilihat dari makna memang sebelum sholat wajib secara makna. Tapi kalau masalah waktu, sholat sunnah qabliyah itu waktunya sesuai dengan waktu wajibnya. Ya, artinya apa? Sholat sunat qabliyah boleh dikerjakan setelah sholat wajib. Ya, kan qabliyah jangan lihat dari maknanya. Ya, jangan lihat dari arti. Kalau arti qabliyah memang sebelum. Tapi masalah pelaksanaannya waktunya mengikuti waktu sholat wajibnya. Artinya apa? Panjang. Jadi kalau sekiranya kita belum ngerjain sholat sunat qabliyah zuhur karena kebetulan datang sudah iqamah, maka bisa sholat sunat qabliyah kita kerjain setelah sholat wajib. Lain sholat ba'diyah. Kalau ba'diyah nggak bisa dikerjain sebelum sholat wajib. Tapi kalau qabliyah, walaupun maknanya sebelum, bisa dikerjakan setelah sholat wajib. Ya. Kemudian sama tadi ya, al-ityan bil atiyatil ma'thurah al-waridati qabla shalah, mendatangkan ataupun membaca doa-doa yang dinukil yang datang di dalam hadis sebelum sholat, seperti doa al-fajri, seperti doa fajar yang dibaca sebelum sholat subuh ya, setelah kita melaksanakan sholat qabliyah. Ini ditulis agak dikit, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi ila akhirih ya, sampai terakhir. Ini bisa dilihat di dalam kitab amalan-amalan yaumiyah ataupun di dalam kitab al-Azkar Imam Nawawi ya. Kemudian al-ityan bi du'ail khuruj ila shalah, mendatangkan ataupun membaca doa keluar dari rumah menuju salat. Apa itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu bihaqqis sa'ilin, dengan kebenaran orang-orang yang bermohon kepadamu, wa bihaqqir raghibina ilaik, dan dengan kebenaran hak ya, dengan kebenaran orang-orang yang mengharap kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dengan kebenaran jalanku ini menuju kepadamu, fa inni, sesungguhnya aku lam akhruj, tidak keluar, asyaron wala batron. Asyaron wala batron maknanya sama ya, saya keluar bukan karena faktor kesombongan, wala riyaan wala sum'atan,
bukan pula karena riya, bukan pula karena sum'ah ingin didengar. Bal kharajtu ittiqa sakhatik. Tapi saya keluar ini semata-mata takut dengan kemurkaanmu, wabtigha'a mardatik, dan keluar untuk mencari ridhamu. Fa as'aluka an tu'izani, maka aku bermohon kepadamu agar engkau melindungi aku daripada api neraka. Wa tudkhilanil jannah, dan memasukkan aku ke dalam surga bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya ini doa kita baca saat kita keluar dari rumah ketika tujuan kita untuk melakukan sholat berjamaah. Berarti kalau 5 kali kita menuju masjid, ya berarti 5 kali kita baca. Dan seterusnya 6 kali ya 6 kali. Mungkin ada sholat jenazah yang disolatin saat jam-jam 10, tapi paling tidak anjuran tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan dibaca ketika kita menuju sholat 5 waktu. Kemudian al-qiyam ila shalah ba'dal intihai minal iqamah, berdiri untuk menuju sholat ba'dal intihai minal iqamah, yaitu bangunnya nih ya, bangun untuk sholat setelah selesai iqamah. Ya, jadi Allahu Akbar la ilaha illallah baru berdiri. Itu termasuk sunnah sebelum sholat. Wakil, ada pendapat yang mengatakan ma'a qaulihi qad qamatis shalah. Ada yang mengatakan berbarengan dengan kalimat qad qamatis shalah. Kalau qil ini di dalam fikih pendapat yang lebih sedikit. Artinya apa? Yang lebih mu'tamad berdirinya kita setelah iqamah selesai. Ya, iqamah selesai baru berdiri. Walaupun ada yang mengatakan qil itu saat qad qamatis shalah. Bahkan ada yang mengatakan saat imam sudah terlihat pada posisinya baru kemudian berdiri. Ada yang mengatakan. Artinya apa? Paling tidak ketika kita berdiri untuk sholat berjamaah, jangan sampai berdirinya kita ini keluar dari 3 yang tadi. Ya, apakah setelah qomat selesai, apakah saat qad qamatis shalah, apakah saat imam sudah kelihatan. Di luar 3 yang ini kalau bisa jangan. Kenapa? Karena di antara sunnah ini 3 ada pendapat semua. Ya, jadi selama yang kita ikutin ada pendapatnya, itu sesuatu yang bagus. Lebih-lebih yang agak mutamat yang kita ikutin tentunya lebih bagus. Ya. Tapi kalau diikutin yang qil sekalipun bukan perkara yang salah. Kenapa? Karena semuanya ada riwayat hadis. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Qatadah, beliau mengatakan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah," apabila salat itu sudah dilaksanakan, maksudnya sudah iqamah, sudah selesai, "Fala taqumu," maka janganlah kalian berdiri, "hatta tarawni," sampai kalian melihat aku. Artinya apa? Melihat posisi Nabi sudah ada dan sudah berdiri pada posisi imam. Karena kan Rasulullah SAW itu beliau punya hujrah, beliau punya kamar berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya, kalau yang sudah berangkat umrah ataupun haji itu tahu ya, yang Raudhah sekarang, yang makam Nabi itu merupakan tempat kamarnya Nabi. Ya, jadi bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya. Baina hujrati, kemudian apa itu? Raudhah min riyadil jinan. Baina hujrati wa mimbari. Ya, antara kamarku dan antara mimbarku raudhah min riyadil jinan. Itu raudhahnya itu. Ya, taman di antara taman surga. Jadi raudhah, kemudian sebelahnya kan makam Nabi. Makanya orang kalau berziarah ya kemudian masuk ke sini. Jadi ini kalau yang pernah barangkali kan 2 tuh. Kalau sekarang kan agak kebelakangan. Yang dipakai sekarang agak kebelakangan. Kalau yang ada mimbar tuh yang nggak dihapus itu mimbar yang awal. Ya. Walhasil jadi ketika qomat kan kedengeran. Nabi tinggal keluar dari kamarnya. Kemudian saat Nabi sudah kelihatan baru sahabat berdiri. Berdasarkan hadis ini. Ya. Kemudian taswiyatus sufuf,
meluruskan shaf. Ini ya, Al-Bagir agak prihatin juga sebetulnya. Masalah shaf ini penekanannya sangat luar biasa. Shaf ini kan di dalam kitab terdahulu disebutkan shaf yang lurus termasuk ciri daripada umat Nabi Muhammad di dalam sholatnya. Makanya disebutkan dalam kitab Maulid apa? Yasuffunahum fis shalah kasufufihim fil kitab. Shaf-shaf mereka di dalam sholat ini sifat shafnya umat Nabi Muhammad yang disifati di dalam kitab terdahulu. Jadi shaf-shaf mereka di dalam sholat kasufufihim fil kitab, seperti barisan mereka di dalam peperangan. Bagaimana barisan mereka dalam peperangan? Rapat, antara bahu dengan bahu itu saling tempel, sehingga jangan kata musuh, anak panah pun sulit untuk menembus ke arah belakang. Kenapa? Saking rapatnya barisan mereka di dalam peperangan. Jadi shaf itu sifatnya seperti itu, rapat dan lurus. Rapat ini ya walaupun masalah kaki dengan kaki ada riwayat juga, tapi yang muktamad itu yang namanya rapat antara bahu dengan bahu. Ya, jangan sampai enggak sebetulnya. Orang sekarang kurang perhatian. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, istau, ya, la takhtalifu, ya, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, atau kama qala Rasulullah. Jangan kalian berselisih di dalam shaf. Artinya apa? Enggak rapat dan enggak lurus. Fatakhtalifa qulubukum, kata Nabi. Kalau shaf enggak rapat dan shaf enggak lurus, hati ini enggak bakal bisa nyatu. Pasti pada berselisih, pasti pada ribut. Jadi mencapai satu persatuan di kalangan umat Islam sulit tercapai kalau shafnya enggak diperhatiin. Ini banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan bagaimana tentang masalah shaf ini luar biasa. Sampai sahabat pun Qatadah bin Nu'man kalau Al-Fakir nggak salah, itu menyebutkan bahwasanya shaf ini ya merupakan sesuatu yang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian langgar, kata beliau. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Kalau kita punya tukang bangunan, kita atur kemudian salah, kan kita marah. Ya sudah tersusun, kita sudah rapin betul, kemudian diacak-acak, kita marah. Shaf pun begitu. Jadi di dalam masalah jamaah bahkan kagak rapetnya shaf ini itu perkara yang sangat dimakruhkan dan bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Artinya apa? Enggak mendapatkan ganjaran berjamaah, enggak mendapatkan 27 derajat. Padahal kita niat dari rumah ke masjid untuk mendapatkan keutamaan dalam jamaah. Cuman karena jamaah shafnya kita nggak perhatiin, kanan kiri kita, akhirnya ke masjid sah sholat kita, cuman tidak mendapatkan ganjaran pahala berjamaah karena kurang perhatian dalam masalah shaf. Dan shaf rapat dan lurus adalah salah satu perkara yang sangat dihasudin, sangat diiriin sama orang Yahudi. Makanya mereka berbagai cara untuk supaya umat Islam nggak rapat di dalam shaf. Ya, termasuk daripada kejadian yang telah lalu, itu pun mungkin merupakan satu usaha mereka untuk umat Islam ini tidak menyatu di dalam shaf berukuran 1 meter, setengah meter dan seterusnya. Ya. Karena yang namanya sunnah Nabi nggak bakal membawa kebinasaan. Cuman ketakutan kita akhirnya kadang-kadang ya terlalu berlebihan. Makanya waktu yang pertama kali sholat Jumat dibuka tuh, ya, nih sekedar ini aja ceritanya. Saat pertama kali sholat Jumat dibuka setelah diberhentiin lah, diliburin, itu kan khotib diatur kebetulan nggak datang, ya. Akhirnya Al-Fakir disuruh gantiin karena memang khotib nggak datang. Nah, begitu mau sholat kita paksain juga supaya lurus. Cuman paksain kita nggak seperti satu habaib, ya. Kita kalau satu habaib kan ada tuh. Jadi mereka dia nggak mau khutbah kalau shafnya nggak rapet. Ya, kalau kita nggak, cuman begitu mau sholat kita suruh rapetin, lurusin. Ya artinya apa ya? Setelah kita punya kewajiban sebagai imam, terserah makmum. Cuman kesananya kita susun khutbah supaya orang ini perhatian dalam sunnah Nabi, ya, yaitu shafnya.
Jadi sebelum sholat sunnah untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Saddul furaj wa tahris salat fi shafil awal. Kemudian menutup celah-celah yang kosong wa tahris salat fi shafil awal, dan berusaha untuk mendapatkan sholat itu di shaf yang pertama karena keutamaan yang sangat besar luar biasa. Ya. Barangkali sampai sini ya. Insyaallah nanti kita terusin lagi di dalam perkara-perkara sunnah sebelum sholat. Insyaallah udah kitab dipegang, tinggal diingetin. Takutnya pakai lupa nanti batasannya. Ya, sampai saddul furaj wa tahri as-salat fi shafil awal. Ya, menutup celah yang kosong dan berusaha sholat itu untuk mendapatkan di shaf yang pertama. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan shaf yang kosong, kalau ada celah, syaitan itu masuknya dari situ. Sebagaimana anak kambing yang berjalan di antara induknya lewat celah-celah kaki-kaki induknya. Nah, jadi syaitan masuk di dalam menggoda sholatnya orang muslim ketika berjamaah adalah lewat celah-celah yang kosong. Maka ketika kita nggak rapat, hakikatnya kita memberikan peluang kepada syaitan untuk merusak sholat kita. Ya. Nah, jadi perkara-perkara sunnah seperti ini idealnya jangan sampai kita tinggal. Apalagi bulan Maulid seperti sekarang, justru kita adakan diantaranya adalah untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik yang bersifat pribadi untuk kita ataupun sunnah yang berkaitan dengan ibadahnya kaum muslimin, termasuk dalam masalah shaf seperti ini. Ya. Ini yang barangkali bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang belum jelas mau dipertanyaan. Kebanyakan orang kan kalau sholat wajib itu kan suka mengingatkan ya, imam itu sufuf apa atas wajib sufuf kan. Itu kan hukumnya sunnah saat pertama itu. Terus keduanya Jumatnya saat kebanyakan sholat Jumat itu imam itu udah apa namanya mengingatkan sufuf vakum tuh ngadep ke depan, terus dia pakai ngomong bahasa Indonesia juga gitu saat rapatkan barisan ini, sedangkan di Jumat itu kan itu udah hitung rakaat zuhur kan, nggak ada boleh bisa ngomong kecuali yang berkenaan dengan sholat gitu. Itu gimana hukumnya saat Jumat? Itu pertama, istawu wa'tadilu sufufakum, itu hukumnya sunnah bagi imam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau ketika memimpin sholat berjamaah, beliau mengatakan seperti itu. Dalam satu riwayat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kalau kita baca dua-duanya, menggabungkan dua riwayat, itu sesuatu yang afdal. Jadi kenapa sunnah? Karena Nabi melaksanakan ketika akan sholat. Nah, kemudian dalam masalah Jumat, ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu nggak masalah sebetulnya. Kenapa? Pertama, karena sebagian makmum tidak terlalu paham dalam makna-makna seperti tadi. Jadi ketika disampaikan dengan bahasa Indonesia, ini termasuk daripada perkara masalah tentang maslahat sholat untuk supaya sok rapat dan sebagainya. Jadi yang dimaksud pengganti zuhur di sini, pengganti 2 rakaat di dalam zuhur, bukan berarti antara khutbah dengan sholatnya, bukan berarti tidak boleh berbicara sama sekali. Ya, artinya boleh kalau untuk maslahat sholat. Hatta umpamanya ada makmum yang sekiranya bicara sama kawan yang satu, itu masih diperbolehkan dengan tujuan hal-hal yang baik, ya, bukan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Adapun kalau perkataan yang tidak bagus, masalah sholat Jumatnya tetap sah dalam makmum, ya. Jadi kalau imam ketika dia menyampaikan di dalam masalah seperti tadi dengan bahasa Indonesia, itu termasuk dari perkara maslahat sholat sebagai bentuk terjemahan dari tadi, ya, agar makmum lebih perhatian dan lebih memahami dari perkara yang disampaikan si imam, ya, jadi tidak memutuskan. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرأ